गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज असीं पंजाबी व्याकरण 8वीं जमात का पाठ नंबर 2 पढ़न जा रहे हाँ, जिसका नाम है वर्णमाला। सो प्यारे बच्चों, भाषा मनुख की बहुत ही वड्डी प्राप्ति है। अज तक मनुख ने जो अहम प्राप्तियां कीतियां हन, उन्हां 'च भाषा का वड्डा ते महत्वपूर्ण योगदान है। बोलन समय साडे मूँह विचों जो अर्थ भरपूर आवाज़ जां धुनी निकलती है, उसनूं लिखती रूप विच अंकित करन लई जो चिन्ह हुंदे हन, उन्हां नूं ही वरण जां अखर कहा जाता है। जिवें देखो सस्सा, कक्का, चच्चा, जज्जा, फफे पैर बिंदी आदि सारे वरण ही हन। तां इंज वर्ण भाषा की सब तो छोटी इकाई हुंदा है, क्योंकि इसनूं अगों होर छोटा नहीं किया जा सकता। अगे देखो वर्णा के सुमेल नाल ही शब्द बनते हैं। जिमें देखो पब्बा, रारा, मम्मा, परम, सस्से पैर बिंदी, कक्का, लल्ला, शकल, धद्दा, रारा, मम्मा, धर्म। अगे असीं गल करते हाँ वर्णा दीयां किस्मां। तां वर्ण दो किस्म के हुंदे हन, पहला है स्वर, दूजा है व्यंजन। असीं गल करते हाँ स्वर की, तां जिहड़े वर्ण होर वर्णां की सहायता तो बिना बोले जाते हैं, उन्हां नूं स्वर आखदे हन। अजिहे वर्णां का उचारण करन समय बोलन वाले दे फेफड़ियां विचों निकलण वाली पौण धारा बगैर रुकावट तो साडे मूँह विचों बाहर निकलती है। पंजाबी विच 3 स्वर हन, ऊड़ा, ऐड़ा, ईड़ी। इन्हां स्वरां दीयां अगों 10 स्वर धुनियां हन, जिहड़ियां हन अ, आ, ई, उ, ऊ, ए, ओ, औ। अगे असीं गल करते हाँ व्यंजन की। तो जिहड़े वर्ण होर वर्णां की सहायता नाल ही उचारे जा सकते हैं, उन्हां नूं व्यंजन आखदे हन। व्यंजनां दे उचारण समय फेफड़ियां विचों निकलदी पौण धारा विच उचारण अंगां दे किसी ना किसी थां ते रुकावट पैदा हुंदी है। पंजाबी विच 38 व्यंजन हन। सस्से तो लैके लल्ले पैर बिंदी तक ये सारे की हन, व्यंजन हन। अगे देखो वर्णमाला। तो किसी भाषा के सारे वर्णां नूं एक खास तरतीब विच लिखण नाल ओह वर्णमाला भाव वर्णां की माला बन जाती है। इंज विचले सारे वर्णां की एक निश्चित खास तरतीब नूं ही उस भाषा की वर्णमाला आखदे हन। अगे देखो लगां ते लगाखर। तो भाषा विचले शब्दां के शुद्ध उचारण ते शुद्ध लिखत रूप लिखण लई वर्णां दे नाल जिहड़े खास चिन्हां की वरतों कीती जाती है, उन्हां चिन्हां नूं लगां आखदे हन। व्यंजन दे नाल स्वर नहीं बल्कि उसकी लग लाई जाती है। जिवें देखो खोता शब्द लिखण लई पहले खक्खा वर्ण उपर ओ दी लग अते पिछले तत्ते वर्ण नाल ऐड़े दी लग लाई जाती है। अगे देखो व्यंजन दे नाल स्वर का जो चिन्ह लाया जाता है, उसनूं ही लग आखदे हन। हाँ जी, अगे देखो गुरमुखी लिपि विच हेठलियां 10 लगां हन, जिहड़ियां हन मुक्ता, कन्ना, सिहारी, विहारी, औंकड़, दुलैंकड़, लां, दुलावां, होड़ा ते कनोड़ा। अगे असीं इन्हां लगां दी वरतों दे नियम करांगे। तां पहला देखो मुक्ता लग दा कोई चिन्ह नहीं हुंदा। इसकी वरतों इस तरह की जाती है, जिमें देखो कक्का, मम्मा, लल्ला, कमल, बर्फ, सड़क, घर ते नरम। कन्ना देखो कन्ने की वरतों वरण के पिछे हुंदी है। इसकी धुनी आ वाली हुंदी है, जिमें घड़ा, चार, नाल, मालक ते हाल। अगे असीं गल करिए सिहारी की। तो सिहारी की वरतों जिहड़ी है वरण के अगे हुंदी है। इसकी धुनी ई वाली हुंदी है, जिमें देखो हिरन, सिफत, दिन, इस। हाँ जी, नंबर 4 ते है विहारी। तो विहारी की वरतों जिहड़ी है वरण के पिछे हुंदी है। इसकी धुनी ई वाली हुंदी है, जिमें घड़ी, जल्दी, शरीर, नदी, सी। औंकड़ की वरतों वरण के हेठां हुंदी है। इसकी धुनी ऊ वाली हुंदी है, जिमें देखो पुस्तक, सुण, गुण, घुण ते तुर। दुलैंकड़ की वरतों वरण के हेठां हुंदी है। इसकी धुनी बड़े ऊ वाली हुंदी है, जिमें देखो सकूल, भूर, चूल, पशु ते रूस। अगे देखो लां। तो लां की वरतों वरण के उपर हुंदी है। इसकी धुनी ए वाली हुंदी है, जिमें भेड़, सवेर, जेकर, कदे, खेड़। दुलावां की वरतों वरण के उपर हुंदी है। इसकी धुनी ऐ वाली हुंदी है, जिमें बैग, ऐश,
ਐਬ, ਪੈਰ ਤੇ ਐਦਰ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਹੂੜਾ, ਤਾਂ ਹੂੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਧੁਨੀ ਓ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਟੋ, ਮੋਰ, ਹੋਰ, ਢੋਲ ਤੇ ਬੋਟ। ਨੰਬਰ 10 'ਤੇ ਹੈ ਕਨੋੜਾ, ਤਾਂ ਕਨੋੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਧੁਨੀ ਓ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨੌਕਰ, ਪੌਣ, ਸੌਣ, ਔੜ ਤੇ ਬੋਨਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਊੜਾ, ਐੜਾ ਤੇ ਈੜੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲਗਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਊੜੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ 3 ਲਗਾਂ ਔਂਕੜ, ਦੁਲੈਂਕੜ ਤੇ ਹੋੜਾ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਔਂਕੜ ਨਾਲ ਉਸ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਹ, ਦੁਲੈਂਕੜ ਨਾਲ ਊਠ, ਊਤ ਤੇ ਊਣਾ, ਹੋੜੇ ਨਾਲ ਓਟ, ਓਸ ਤੇ ਓਲਾ। ਜਦੋਂ ਊੜੇ ਅੱਖਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਓ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐੜੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ 4 ਲਗਾਂ ਮੁਕਤਾ, ਕੰਨਾ, ਦੁਲਾਵਾਂ ਤੇ ਕਨੋੜਾ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਮੁਕਤਾ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਅਰਕ, ਅਸਰ ਤੇ ਅਮਨ। ਕੰਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਸ, ਆਦਰ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਆੜਬ। ਦੁਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਐਬ, ਐਪਰ, ਐਨਕ ਤੇ ਐਤਵਾਰ। ਕਨੋੜਾ ਲੱਗ ਜੇ ਐੜੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਜੜ, ਔਖਾ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਔਤਰਾ। ਈੜੀ ਨਾਲ ਕੇਵਲ 3 ਲਗਾਂ ਸਿਹਾਰੀ, ਬਿਹਾਰੀ ਤੇ ਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇਸ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਇਮਲੀ। ਬਿਹਾਰੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਗਈ, ਤਾਈ ਤੇ ਲਈ। ਲਾਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਪਾਏ, ਲਾਏ ਤੇ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਗਾਖਰਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਵਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਲਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਖਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਖਰ 3 ਹਨ, ਬਿੰਦੀ, ਟਿੱਪੀ ਤੇ ਅੱਧਕ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਬਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਸਕੀ ਧੁਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਾਂ, ਛਾਂ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਟਿੱਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਸਕੀ ਧੁਨੀ ਹੈ। ਟਿੱਪੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੰਦ, ਸੰਤ, ਕੰਨ ਤੇ ਖੰਡ। ਅੱਧਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀ ਧੁਨੀ ਹੈ। ਅੱਧਕ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਤ, ਸੱਚ, ਬੱਸ ਤੇ ਖੱਡ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿੰਦੀ, ਟਿੱਪੀ ਅਤੇ ਅੱਧਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਿਯਮ। ਤਾਂ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਿਯਮ। ਬਿੰਦੀ ਇੱਕ ਨਾਸਕੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 6 ਲਗਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਕੰਨਾ, ਬਿਹਾਰੀ, ਲਾਂ, ਦੁਲਾਵਾਂ, ਹੋੜਾ ਤੇ ਕਨੋੜਾ। ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਿਯਮ। ਤਾਂ ਟਿੱਪੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਸਕੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 4 ਲਗਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਮੁਕਤਾ, ਸਿਹਾਰੀ, ਔਂਕੜ ਤੇ ਦੁਲੈਂਕੜ। ਅੱਧਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਿਯਮ। ਅੱਧਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਬਾਅ ਦੀ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੋਹਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਉੱਪਰ ਅੱਧਕ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਧਕ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ 4 ਲਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਮੁਕਤਾ, ਦੂਜੀ ਹੈ ਸਿਹਾਰੀ, ਤੀਜੀ ਹੈ ਔਂਕੜ, ਚੌਥੀ ਹੈ ਦੁਲਾਵਾਂ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਊੜੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਉਂ, ਕਿਉਂ, ਸਿਉਂ, ਉਂਝ, ਊਂਗ, ਤਿਉਂ ਆਦਿ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਧ ਸਵਰ ਜਾਂ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਭਾਵ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਂ ਅੱਖਰ 3 ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਹਾਹਾ, ਰਾਰਾ ਤੇ ਬਾਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਦੁੱਤ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਦੂਸਰੇ ਵਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਿਲਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੁੱਤ ਵਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਸ ਵਰਨ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਗ ਉਸ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪੜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਤ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਤੇ ਹਾਹੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੜ, ਜਮਾ, ਪੜ, ਸੰਨ ਤੇ ਵਰਾ। ਰਾਰੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗ੍ਰੰਥ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਕ੍ਰਮ। ਵਾਵੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਵੈਮਾਨ, ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਸ਼ਵਾਸ। ਅਗਲੇ ਦੇਖੋ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਵਰਨ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਜਾਂ ਵਰਨਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨ ਟੋਲੀ 'ਚ ਅਜਿਹੇ 6 ਵਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਖੱਖੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਗੱਗੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਜੱਜੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਫੱਫੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਤੇ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਿੰਦੀ 2 ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਪੈਣ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਬੇਸ਼ਰਮ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲਿਖ ਕੇ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾ, ਸਾਲਾ, ਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਸ਼ਾਲਾ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਲੱਲੇ ਤੇ ਸੱਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਪਾਉਣ ਤੇ ਨਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪਾਠ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।